ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मआणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै
तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीताः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। આપણે હવે બધા મંત્ર નથી કરતા, હવે જે ખાલી આપણે જે ચાલુ મંત્ર છે ને એ કરીએ. આપણે મુખ્ય મંત્ર પહેલો મંત્ર બોલવાનો આપણે, અને પછીનું જે નવું ચાલુ મંત્ર હોય ને એ આપણે બોલીએ. ચાલો નવમા મંત્રથી બોલીએ. અંધં તમઃ પ્રવિશન્તિ યે વિદ્યામુપાસતે તતો ભૂય ઇવ તે તમઃ યૌ વિદ્યાયામૃતાઃ અન્યદાહુરવિદ્યયા इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते. તો અવિદ્યયા મૃત્યુમ તીર્થવા એવું કહ્યું. વિદ્યામ ચ યસ્તદ વેદો ભયમ સહ અવિદ્યયા મૃત્યુમ તીર્થવા વિદ્યા અમૃતમ અશ્નુતે. એટલે આમાં શું કીધું? સમુચ્ચયનું વિધાન કર્યું. પહેલો મંત્ર જે છે ને, એટલે નવમો મંત્ર, એમાં આપણને બંનેની સ્વતંત્ર ઉપાસનાની અને સ્વતંત્ર કર્મની નિંદા કરવા માટે, એટલે સકામ કર્મની નિંદા ખાસ તો, નિષ્કામ કર્મને નહીં, સકામ કર્મ. એટલે સકામ કર્મ અને સકામ ઉપાસના જે કંઈ પણ કરે છે સ્વતંત્ર રીતે, એટલે એકલી ઉપાસના જ કરે છે અથવા તો એકલું કર્મ જ કરે છે માત્ર ને માત્ર, તો એની આપણને નિંદા કરી એટલા માટે કે જેથી કરીને બંનેના સમુચ્ચય કરવો છે. એટલે બંને સાથે થવું જોઈએ, કારણ કે બંનેનું કંઈક ને કંઈક પ્રદાન છે. ઉપાસનાનું પણ પ્રદાન છે અને કર્મોનું પણ પ્રદાન છે આપણા વ્યક્તિત્વ માટે. એટલે આપણા વ્યક્તિત્વને જ્ઞાન માટે તૈયાર કરવા માટે. તો એના માટે કહ્યું કે જે એકની ઉપાસના કરે છે માત્ર, એ યોગ્ય નથી, એટલે એની નિંદા કરી. તો હવે કીધું બંનેના ફળની વાત કરી 10મા મંત્રમાં. અન્ય દેવાહુર વિદ્યા અન્ય દાહુર વિદ્યા. અવિદ્યાનું એક ફળ છે, વિદ્યાનું બીજું ફળ છે. તો એની વાત કરી. એટલે કે આ તમે ક્યાંથી લાવ્યા? તો કે ઇતિ શુશ્રુમ ધીરાણામ, અમે ધીર પુરુષો માટે, વિદ્વાનો પાસેથી અમે આવું સાંભળ્યું છે. હવે છેલ્લો જે 11મો મંત્ર આપણે કરેલો, વિદ્યામ ચ અવિદ્યામ ચ યહ તદ વેદ
ઉભયમ સહ, એટલે હવે અહીંયા સહ સમુચ્ચયની વાત કરે છે કે જે વ્યક્તિ યહ તદ વેદ, જે આનું વેદ એટલે અહીંયા અનુષ્ઠાન કરે છે એવો અર્થ લીધો. એટલે કે જે આ જાણીને આનું અનુષ્ઠાન કરે છે. કોને જાણીને? વિદ્યામ છે અવિદ્યામ છે. વિદ્યાને એટલે કે વિદ્યા એટલે આપણે ઉપાસના કરવાનું, અને અવિદ્યા એટલે કર્મ કરવાનું. વિદ્યા અને કર્મ બંનેને જે જાણીને પછી એની ઉપાસના કરે છે, વેદ ઉભયમ સહ એટલે સહ સમુચ્ચય કરે છે, બંનેનો સાથે સાથે કરે છે. પહેલાંમાં સ્વતંત્ર વાત કરી, તો હવે અહીંયા સાથે સાથે કરે છે. તો અવિદ્યા મૃત્યુમ તીર્થવા, અવિદ્યાથી એટલે કે કર્મથી એ મૃત્યુને તરી જાય છે, અને એ તરીને વિદ્યા અમૃતમ અશ્નુતે, વિદ્યાથી એટલે કે ઉપાસનાથી એ અમૃતત્વને પ્રાપ્ત કરે છે. હવે એ આપણને સમજાવે છે કે અવિદ્યા મૃત્યુમ તીર્થવાનો અર્થ શું. તો આપણે ભાષ્યમાં જોઈએ, 37માં પાના પર છે. આજે મેં છે ને ફોટો મોકલ્યો છે આનો, 37મું પાનું એ છે અને 38મું પાનું એ મોકલ્યું, કારણ કે એમાં ફૂટનોટ આપણે આજે ચર્ચા કરવાની છે. તો આમાં આપણે ભાષ્યમાં જુઓ, પહેલી લીટી 37માં પાના પર, યસ્તદ એતદ ઉભયમ સહ એકેન પુરુષેણ અનુષ્ઠેયમ વેદ તસ્ય એવં સમુચ્ચય કારિણઃ એવ એક પુરુષાર્થ સંબંધ ક્રમેણ સ્યાત ઇતિ ઉચ્યતે. એટલે ક્રમથી આ જે વ્યક્તિ જે કોઈ પણ સાધક છે એ યહ તદ એતદ ઉભયમ સહ, એટલે જે કીધું ને આગળ ભાષ્યમાં, એવમ અતઃ એવમ અત આવું છે એટલા માટે, અતઃ વિદ્યામ છે અવિદ્યામ છે, વિદ્યાનો અર્થ કર્યો દેવતા જ્ઞાનમ અને અવિદ્યાનો અર્થ કર્યો કર્મ. એટલે દેવતા જ્ઞાનમ એટલે ઉપાસના આપણે કરીએ છીએ, અને કર્મ એ બંને એતદ ઉભયમ સહ એકેન પુરુષેણ અનુષ્ઠેય, એક જ વ્યક્તિ આ બંનેનું અનુષ્ઠાન કરે છે સાથે, સહ સમુચ્ચય કીધું અહીંયા, સાથે અનુષ્ઠાન કરે છે. તસ્ય એવમ સમુચ્ચય કારિણ એવ એક પુરુષાર્થ સંબંધ, એટલે એનો જે પુરુષાર્થ સાથેનો સંબંધ છે એટલે પુરુષાર્થ એનો સફળ ક્યારે થાય? આ બંને સાથે સાથે કરે એટલે ક્રમવાર ક્રમશઃ એનો પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય છે, એવું અમે કહીએ છીએ, એવું કહીશું. ચલો, અવિદ્યા કર્મણા અગ્નિહોત્રાદીના મૃત્યુમ સ્વાભાવિકમ કર્મ જ્ઞાનમ ચ. એમણે એમ કહ્યું અવિદ્યા કર્મણા, અવિદ્યા એટલે શું કીધું? કર્મ કીધું. તો કર્મ એટલે કયા કર્મ? એટલે વિહિત કર્મ કીધા. આ નિષેધાત્મક કર્મ નહીં કે કોઈ પણ સ્વાભાવિક કર્મો નહીં, વિહિત કર્મ. અગ્નિહોત્રાદીના જે આપણા નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ છે એ બધા આપણે કરતા રહેવાના. એટલે એ કર્મ કરતાં કરતાં મૃત્યુમ સ્વાભાવિકમ કર્મ જ્ઞાનમ ચ, એટલે મૃત્યુને શું કીધું? સ્વાભાવિક કર્મ અને જ્ઞાનને મૃત્યુ કહ્યું. સ્વાભાવિક કર્મ એટલે શું? આવેગાત્મક કર્મ. આપણા સ્વાર્થ પ્રેરિત જે કંઈ કર્મો હોય ને, સ્વાભાવિક એટલે આપણા આવેગથી જે કંઈ થતું હોય, વગર વિચારે કરી નાખતા હોય આપણે આપણી ટેવ મુજબ. તો એ જે કર્મ છે એમાં મેઇનલી શું છે કે રજસ અને તમસ મહત્ત્વ હોય એનું. રજસ અને તમસ હોય ને ત્યારે આપણે સ્વાર્થ પ્રેરિત કર્મ કરીએ, એટલે આપણો એમાં સ્વાર્થ હોય, કંઈક આપણને ફળની ઈચ્છા હોય, એવી ઈચ્છાથી જે કંઈ પણ કર્મ થાય ને એની વાત છે. એ શું છે? સ્વાભાવિક કર્મ છે. અને એને મૃત્યુ સાથે સરખાવ્યું, એને મૃત્યુ જ કીધું. એને મૃત્યુ કેમ કીધું એની હવે ટિપ્પણીમાં આપણને કહેશે, પણ કહેવાનો મતલબ એવો છે કે જે સ્વાભાવિક કર્મને ઉપાસના કરીએ છીએ, ઉપાસના એટલે અહીંયા જ્ઞાન કીધું, એટલે એનું વિષયનું ચિંતન કીધું. એટલે સતત આપણે વિષયનું ચિંતન ચાલતું હોય અને પછી કર્મ કરીએ. એટલે એ જે બે વસ્તુ છે, કર્મ અને જ્ઞાન, એ સ્વાભાવિક જે થતા હોય એ મૃત્યુ છે, એ પાપ છે એવું કહેશે. એને પાપ કહ્યું, કારણ કે એ મૃત્યુ અને જન્મના ચક્રમાં આપણને સતત ચાલુ રાખે છે, એટલા માટે એને પાપ કહ્યું. પાપ કેમ કહ્યું? આપણે આમ દેખીતું પાપ નથી, કોઈકને હિંસા કરી નાખી એવું પાપ નથી, પણ આ આપણને જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં સતત ચાલુ. હા, એટલે વારંવાર દુઃખ ને સુખ સતત એમાં આપણે આંટા માર્યા છે, એમાં આવાગમન થયા કરે છે, એટલે એને એવું કહ્યું. ચ મૃત્યુ શબ્દ વાચ્યમ ઉભયમ તીર્થવા અતિક્રમ્ય વિદ્યયા દેવતા જ્ઞાનેન અમૃતમ. હવે મૃત્યુનો અર્થ કીધો સ્વાભાવિક કર્મ અને જ્ઞાન. હા, મૃત્યુ શબ્દ, હા, મૃત્યુ એટલે સંસાર, મૃત્યુ એટલે પુનરાવર્તન. આ સંસારમાં આપણે રહીએ જ્યાં સુધી ત્યાં દુઃખ રહેવાનું. મૃત્યુ એટલે આમ તો દુઃખને જ મૃત્યુ કહે, સુખ એને મૃત્યુ આપણે ન કહીએ, કારણ કે મૃત્યુ એટલે દુઃખ જ છે. કારણ કે મૃત્યુનો ભય તો હોય જ છે દરેકને, કે હું આમ કરીશ, મારું શું થશે, ભવિષ્યમાં શું થશે, એટલે આપણે પ્લાનિંગ બધું મૃત્યુને. હા, એટલે દુઃખ છે એનો ભય છે આપણને, કારણ કે મૃત્યુ દુઃખકારક છે. એટલે
મૃત્યુ સુખકારક હોય તો કોઈને ભય ન રહે, મૃત્યુ દુઃખકારક છે એટલે ભય. એટલે મૃત્યુ શબ્દ વાચ્યમ ઉભયમ તીર્થવા, એટલે આ જે મૃત્યુ શબ્દથી જે જ્ઞાન અને કર્મ અને જ્ઞાન જે કીધું સ્વાભાવિક કર્મ અને જ્ઞાન એને તરીને તીર્થવા અતિક્રમ્ય એટલે અતિક્રમણ કરીને એને ઓળંગીને વિદ્યા દેવતા જ્ઞાનેન અમૃતમ, વિદ્યા એટલે કે ઉપાસનાથી, સકામ ઉપાસના નહીં, અહીંયા ઉપાસના જે છે ને એ કઈ છે નિષ્કામ, નિષ્કામ છે. સકામથી તો તમે પાછા સંસારમાં જ રહ્યા કરો. એટલે એમ કે છે કે વિદ્યા દેવતા જ્ઞાનેન, દેવતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. એટલે દેવતા જ્ઞાન એટલે શું? દેવલોકની પ્રાપ્તિ થાય ના. દેવતા એટલે આ ઉપાસક છે ને, જે એ ઉપાસક છે એને હજી દ્વૈત બુદ્ધિ છે અને એને અમુક પ્રાપ્ત કરવું છે, દુનિયાવી વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવી છે. દુનિયાવી વસ્તુમાં દેવતાનું પણ એમ દુનિયામાં જ આવી જાય, ભૌતિક વસ્તુમાં જી ના. નિષ્કામ ખરું, નિષ્કામ ખરું, પણ એ નિષ્કામ કર્મની વાત થઈ, એ અંતઃકરણ શુદ્ધિની વાત થઈ, કર્મની વાત થઈ. ઉપાસનાની જે વાત છે ને એમાં એ દેવતાને ઉપાસના કરે છે, એ ગણેશની ઉપાસના કરતો હોય, હનુમાનજીની કરતો હોય, દેવીની કરતો હોય, કોઈ પણ ઉપાસના દેવતાની કરે છે એની પાછળ એને હેતુ શું છે? દેવલોકની પ્રાપ્તિ, એને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરવી છે, અથવા તો કોઈ દેવતાનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરવું છે. હિરણ્ય ગર્ભ એની જે પરાકાષ્ઠા કહીએ દેવતાની, તો એ સ્થિતિ એને એ પદ પ્રાપ્ત કરવું છે. એવો જે વ્યક્તિ છે દેવતા જ્ઞાન એને અમૃત, એને અમૃત કીધું. અમૃત એટલે શું? આપણું જે અમૃત જે છે, આ જે અમૃતત્વ જે આપણે અમૃતત્વ જે વેદાંત જે અમૃતત્વની વાત કરે છે એ તો મુક્તિની વાત છે. આ અમૃતત્વ છે એ દેવતાઓનું અમૃત, એટલે સ્વર્ગલોકના અમૃતની વાત કરે છે. એટલે એને ત્યાં હજી ભોગ ભોગવવા છે. ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ શું છે? જ્યાં સુધી મારી ભોગ ભોગવાની ઈચ્છા હોય, કારણ કે ભોગવવાની તો બધી માત્રાઓ જુદી જુદી હોય ને. સ્વર્ગના ભોગો તો આની કરતાં અહીંયાના જે પૃથ્વીના જે લોકના જે ભોગો છે એની કરતાં ત્યાંના લોકોના ભોગ જે હોય એ અતિ એની પરાકાષ્ઠા આપણે કલ્પના પણ ન કરી શકીએ એવા સ્વર્ગના ભોગો હોય. તો એવા જેને પ્રાપ્ત કરવા છે એના માટેની આ ઉપાસનાની વાત કરી. એ આવી રીતે વિદ્યા દેવતા જ્ઞાનેન અમૃતમ, દેવતા જ્ઞાનમ એટલે દેવતાનો જે ભાવ છે, દેવતાત્મ ભાવમ પ્રાપ્નોતિ, દેવતાત્મ ભાવ પ્રાપ્ત કરે. એને શું કહે છે? દેવતાત્મ ભાવ એટલે શું? હા, કાં તો દેવતા બની જાય અને કાં તો દેવતાના લોકમાં પહોંચે, એટલે લોકની પ્રાપ્તિ પણ થાય અથવા તો પદની પ્રાપ્તિ પણ થાય. તો લોકમાં પ્રાપ્ત કરે તો લોકમાં તો એને ભોગ ભોગવવાના મળે. ધારો કે ઇન્દ્ર હોય, વરુણ, બીજા જે કંઈ દેવતા હોય ત્યાં એ દેવતાની સાથે એને રહેવા મળે અને એ ભોગ ભોગવે, કારણ કે એને આ શરીરથી ભોગ ભોગવાના નથી. ત્યાં એને એ પ્રકારનું શરીર પ્રાપ્ત થાય અને એ પ્રકારના શરીરથી એ ત્યાં દેવલોકમાં ગયો, જે લોકમાં ગયો, જેની પણ એને ઉપાધિ, એ લોક પ્રમાણે એને ફળ ભોગવવાના પ્રાપ્ત કરે. એ રીતે વાત છે. તો હવે આપણે ફૂટનોટ છે ને આમાં હવે જોઈ લઈએ જરા. 37માં પાના પર ફૂટનોટ છે, જુઓ. યહ આપણે યતઃ ને એ ફૂટનોટ જોયેલી માગે, પહેલી જે ફૂટનોટ છે ને એ આપણે જોયેલી. વિદિત બીજી એ જોયેલી માગે, વેદયથી જોયેલી બાકી છે. હા, તો વેદ બીજી ફૂટનોટ છે ને, વેદ ઇતિ એટલે વિદિત્વા અનુતિષ્ઠતિ ઇત્યર્થ. વેદ એટલે જાણીને, વેદ છે ને એ વેદ એટલે જાણવું. વેદ એટલે આ અહીંયા શું કહે છે? એ વેદ એટલે વિધિ કરે છે. યો વેદ એટલે યો વેદ નિહિતમ ગુહાયામ, જેમ કીધું ને એમ અહીંયા યો વેદ જે જાણે છે એ શું છે? સમુચ્ચય. એટલે વેદ એટલે અહીંયા ઉપાસ્ય કરવાનું છે, જે ઉપાસના કરે છે. અહીંયા ઉપાસનાનો સંદર્ભ છે ને, એટલે અહીંયા વેદ એટલે ઉપાસના કરવાનું. એટલે વેદ એટલે કે જે ઉપાસ્તે, સમુચ્ચય વિધિ કીધી એટલે વિદિત્વા અનુતિષ્ઠતિ, અનુષ્ઠાન કરે છે, જાણીને અનુષ્ઠાન કરે છે. તસ્ય એવ સમુચ્ચયકારિણઃ ઇતિ ઉત્તરસ્માદ ભાષ્યાત, એટલે એનું જ આ એ પુરુષ સમુચ્ચય કરે છે. એટલે સમુચ્ચય એટલે સહ અનુષ્ઠાન કરે છે, સાથે સાથે અનુષ્ઠાન કરે છે. જાણીને એટલે જે કહું ને કે યસ્તતે ઉભયમ સહ એકેન પુરુષેણ, એક જ વ્યક્તિ આ બંનેનું સાથે સાથે સહ સમુચ્ચય કરે છે. પછી સમુચ્ચય કારિણ એવ એક પુરુષાર્થ સંબંધ, એકમાં 3 નંબરની ફૂટનોટ છે. એક પુરુષાર્થ સંબંધ ઇતિ એક પુરુષાર્થ દેવાત્મ ભાવાખ્યમ અમૃતમ તત્ પ્રાપ્તિ ઇતિ અર્થ. એટલે શું છે? એક પુરુષાર્થ સંબંધ, આ એક જ પુરુષાર્થની વાત કરવામાં આવે છે. સમુચ્ચય સહ સમુચ્ચય જે છે ને એ સહ સમુચ્ચય એક પુરુષાર્થને સંદર્ભમાં કહેવામાં આવે છે.
પુરુષાર્થ એક જ છે, પણ સહસમુચ્ચયથી એ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થશે. તો એક પુરુષાર્થ સંબંધ ઇતિ એક પુરુષાર્થ. એ કયો પુરુષાર્થ છે? દેવાત્મ ભાવાખ્યમ અમૃતમ. દેવાત્મ ભાવ પ્રાપ્ત કરવા રૂપી અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ કરવી એ પુરુષાર્થનું ફળ છે. હું દેવતા બની જાઉં, અથવા તો જે એને સંકલ્પ કર્યો હોય, મારે કાં તો દેવ બનવું છે અથવા તો મારે દેવલોકમાં પ્રાપ્ત થઈને ત્યાંના ભોગ ભોગવવા છે. કારણ કે દરેકની ઈચ્છા જાત જાતની હોય, જુદી જુદી હોય. કોઈને દેવ બનવાની ઈચ્છા થાય અને કોઈને દેવતાઓના ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા થાય. તો એ પ્રમાણે એને પ્રાપ્ત થાય છે. પછી ચોથું ક્રમેણ છે, ચોથી ફૂટનોટ. ક્રમેણ સ્યાત એટલે એ ક્રમવાર થાય છે. તો ક્રમેણ ઇતિ સ્વાભાવિક કર્મજ્ઞાનાખ્ય મૃત્યુતરણપૂર્વકમ ઇતિ યાવત. એટલે સ્વાભાવિક ક્રમેણ એટલે શું? સ્વાભાવિક કર્મ અને જ્ઞાનરૂપી મૃત્યુને એ તરી જાય છે. આ મૃત્યુ જે છે ને, જે અજ્ઞાનને મૃત્યુ કીધું, પાપને મૃત્યુ કીધું, મૃત્યુની આપણને કર્મ અને જ્ઞાનને પણ મૃત્યુ કીધું. એટલે જે વિષયનું ચિંતન, વિષયમાં જ રમણ કરતો હોય છે એને મૃત્યુ કીધું, એને પાપ કીધું. તો એમ કહે છે કે સ્વાભાવિક કર્મ જ્ઞાનાખ્યમ, સ્વાભાવિક કર્મ અને જ્ઞાન જે એમાં જ જે ચિંતન એનામાં જ એ રત રહે છે ને, એ રૂપી મૃત્યુ. જ્ઞાનાખ્ય, કર્મ જ્ઞાનાખ્ય એ નામનું, એટલે કર્મ અને જ્ઞાન જે કહેવામાં આવ્યું એ જે છે એ મૃત્યુ જે છે, મૃત્યુ તરણપૂર્વકમ એને તરી જાય છે ક્રમેણ, ક્રમપૂર્વક. એટલે કર્મ અને જ્ઞાન જે કીધું ને એ સતત તમારું મન વિષયના ચિંતનમાં રહેતું હોય તો પછી તમારા વિષયના ચિંતનમાંથી મનને તમારે શાસ્ત્રના આધારે, જે આપણા રાગદ્વેષ છે એને ઓછા કરવા માટે મૂલ્યોના આધારે તમે કર્મ કરતા જાઓ, સ્વાર્થ ઓછો રાખો અને ધીમે ધીમે પછી આપણું અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય. એ દ્વારા તમે આ સહસમુચ્ચયથી પછી તમે ઉપાસના માટે પણ તમારું મન થોડું તૈયાર થાય. સોશિયલ એક્ટિવિટી એ કરીએ આપણે, પણ એમાં પણ આપણી કામના હોય છે. સોશિયલ એક્ટિવિટીમાં જ આપણે સન્માનની અપેક્ષા હોય, કંઈક માનની અપેક્ષા હોય, કંઈક ફળની અપેક્ષા હોય, કોઈકને ખુશ કરવાની અપેક્ષા હોય, કંઈક આપણા સ્વાર્થ સાધવાની અપેક્ષા હોય, બધી ઘણી અપેક્ષા હોય. એ નહીં કરવાની, એમ કહેવાનો મતલબ એવો છે. અને એટલે એ લોકો જે કીધા ને કર્તવ્ય કર્મ જ કરવાના, કર્તવ્ય કર્મ કરવાના કીધા એટલા માટે કે અગ્નિહોત્રાદિ વગેરે કર્મ તમે કરો જેમાં કોઈ ફળ નથી. કર્તવ્ય કર્મ કરવા એની પાછળ એની પાછળનો હેતુ એવો જ છે કે તમે બીજા બધા સ્વાર્થ પ્રેરિત કર્મ કરતાં અટકી જાઓ. આ મારે કરવાનું છે એવું મેં નિયમ બનાવ્યો કે મારે આ કરવાનું, એટલે પછી બીજા બધા જે મારા એજન્ડા છે ને ઓછા થઈ જાય, કપાઈ જાય. એમ ધીરે ધીરે પછી મારું આમાં વધારે મન લાગતું થાય, એમ પછી હું આ કર્તવ્ય કર્મ વધારતો જાઉં. એટલે નિસ્વાર્થ ભાવનાથી જે કર્મ થાય ને એ આપણને બંધન કરતા નહીં થાય, નહીં તો પછી બંધન કરતા થાય. એટલે ચોથી ફૂટનોટમાં એવું કીધું કે સ્વાભાવિક કર્મ અને જ્ઞાનરૂપી મૃત્યુને એ તરી જાય છે. પછી પાંચમી ફૂટનોટ છે, અવિદ્યા કર્મણા અગ્નિહોત્રાદિના મૃત્યુમ સ્વાભાવિકમ કર્મ જ્ઞાનમ ચ મૃત્યુ શબ્દવાચ્યમ ઉભયમ તીર્થવા. એટલે મૃત્યુ શબ્દથી જે કહેવામાં આવે ને ઉભયમ તીર્થવા, એટલે કર્મ અને જ્ઞાન બંનેને તરી જાય છે. એટલે પાપ છે, આ બંનેને પાપ કીધા. 5 નંબર, 5 હા 6 નંબર, 5 નંબરની છે ને, 5 નંબર છે. મૃત્યુપદ એટલે મૃત્યુ શબ્દ જે છે ને, મૃત્યુ સ્વાભાવિકમ કર્મ છે જ્ઞાનમ છે, એ જે કીધું ને એ 5 નંબરની ફૂટનોટ કીધી. મૃત્યુપદમ વ્યાચષ્ટે, મૃત્યુપદમની આપણને વ્યાખ્યા કરે છે. સ્વાભાવિકમ કર્મ જ્ઞાનમ છે ઇતિ. મૃત્યુ શબ્દથી શું કહેવાનું એમણે કહ્યું જ છે ભાષ્યકારે, સ્વાભાવિક કર્મ અને જ્ઞાન એ જ મૃત્યુ છે. એટલે એમ કે જે વ્યાચષ્ટ એ અમે તમને વ્યાખ્યા કરીએ છીએ. શાસ્ત્ર અનાધેયમ, ટિપ્પણીમાં જ છે એમાં, શાસ્ત્ર અનાધેયમ પુરુષ બુદ્ધિ પ્રભવમ પ્રાક્તન સંસ્કાર અનુસારી ક્રિયા સામાન્યમ ઉપાસન સામાન્યમ ચ ઇત્યર્થ. શાસ્ત્ર અનાધેય, શાસ્ત્ર અનાધેય, શાસ્ત્રના આધારે નહીં. એટલે આજે મૃત્યુની વાત કરીએ, આ શું છે? સ્વાભાવિક કર્મ અને જ્ઞાન જે છે ને એ કેવા છે? સ્વાભાવિક છે. એ કેવા છે? શાસ્ત્રના આધારિત નથી, શાસ્ત્રના આધારિત નથી. એટલે આવેગાત્મક, આપણા સ્વભાવને અનુરૂપ છે. એટલે શાસ્ત્રના અનુરૂપ નથી. એટલે સ્વાભાવિક જે કર્મ અને જ્ઞાન છે એ શાસ્ત્રને અનુરૂપ ન હોય એવા પુરુષ બુદ્ધિ પ્રભાવ, પુરુષની બુદ્ધિમાંથી જ જન્મેલા એવા છે કર્મ. એટલે આપણા સ્વાભાવિક કર્મ, આવેગાત્મક કર્મ.
જેમાં આપણે વગર વિચારે કર્યા જ કરતા, આપણી ટેવ મુજબ કરીએ એ. પુરુષ બુદ્ધિ પ્રભવમ પ્રાક્તન સંસ્કાર અનુસારી. પ્રાક્તન એટલે પૂર્વના સંસ્કારો જે આપણા હોય, આગળ વાસનાઓ બધી હોય, એ વાસનાઓથી જ આપણા રાગદ્વેષ આપણામાં જન્મતા હોય. એટલે આપણને કોઈ શીખવ્યું પણ ન હોય. ઘણીવાર શું છે, કોઈ શીખવ્યું નહીં એવું આપણે વર્તન કરતા હોઈએ. તો આ બધી વસ્તુ આપણને સારું ખોટું બધું આપણા મનમાં નક્કી જ હોય. આ સારું કહેવાય, ખોટું કહેવાય, આને આ ગમતો કહેવાય, ન ગમતો કહેવાય, આ આપણને લાભ આપશે નહીં આપશે, આ બધું આપણા મનમાં ચાલતું છે. અને એ બધું સ્વાભાવિક છે ને, એ સ્વભાવ બની ગયો. એને પ્રાક્તન સંસ્કાર કીધા. પ્રાક્તન એટલે પૂર્વના સંસ્કારો જે આપણે લઈને આવ્યા હોઈએ, એ પૂર્વજન્મના જે કંઈ સંસ્કારો છે, પહેલાંના સંસ્કારો છે, એને અનુસારી ક્રિયા સામાન્યમ ઉપાસના સામાન્યમ. ક્રિયા સામાન્ય એટલે કર્મ સામાન્ય રીતે તમે આવેગાત્મક કર્મ કરો, અને ઉપાસના પણ એવી રીતે. વિષયનું ચિંતન પણ તમારા, કારણ કે દરેક વ્યક્તિમાં સત્વ રજસ તમસ તો હોય જ. એ પ્રાક્તન સંસ્કાર લઈને જ આવ્યા. કોઈનામાં રજસ વધારે હોય, કોઈનામાં તમસ વધારે હોય, કોઈનામાં સત્વ વધારે હોય. તો એ પ્રમાણે આપણી રુચિઓ પણ અલગ અલગ હોય, દરેકની, પ્રત્યેકની. અને એ રુચિઓ પ્રમાણે આપણને એનું ચિંતન ચાલ્યા કરતું હોય વિષયોનું. કયા કોઈને ખાટું ગમે, કોઈને ખરાબ કડવું ગમે, કોઈને ગળ્યું ગમે, એમ સ્વાદની દૃષ્ટિએ. એમ વિષયોનું પણ છે, કોઈને બહાર, કોઈને શબ્દનું ચિંતન વધારે ગમે, કોઈને રૂપનું વધારે ચિંતન ગમે. એટલે આપણા વિષયોના ચિંતનમાં પણ દરેકમાં આગળ પાછળ હોય. કોઈને વધારે આંખનું દર્શન જોવાનું, બહાર ફરી ફરીને બધું જોવાનું, સિનરી જોવામાં રસ હોય, કોઈને ચિંતન કરવામાં રસ હોય, કોઈને કંઈક રૂપ જોવામાં રસ હોય, કોઈને શબ્દનું જ્ઞાન હોય તો એ વધારે એમાં રસ હોય, સાંભળવાનો રસ હોય. એટલે બધા જે કંઈ પણ વિષય, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, એ પ્રત્યેકના જુદા જુદા આપણા વિષયો જે હોય, એ વિષયોનું આપણું દરેકનું પોતાની રુચિ અલગ અલગ હોય. એ પ્રમાણે એનું ચિંતન ચાલે. એટલે એમ કહે છે કે પ્રાક્તન સંસ્કાર અનુસારી ક્રિયા સામાન્યમ ઉપાસના સામાન્યમ ચૈત્યર્થ. એટલે આ જે સ્વાભાવિક કર્મ અને જ્ઞાન કીધા ને, એ શબ્દ આપણને સમજાવ્યો કે જે આપણે આપણું જે કંઈ આપણી પૂર્વની જન્મની જે કંઈ પણ વાસનાઓ છે, એનાથી પ્રેરિત થઈને આપણે આવેગાત્મક વર્તન કરતા હોઈએ છીએ. અને પછી શું કહે છે, મૃત્યુ શબ્દ વાચ્યમ ઉભયમ તીર્થવા. હવે મૃત્યુ શબ્દ વાચ્યમ, મૃત્યુ શબ્દથી શું કીધું, સ્વાભાવિક કર્મ અને જ્ઞાન, એ બંનેને તરીને અતિક્રમ્ય કરીને, તો એનો અર્થ સમજાવે છે. નનું, હવે મૃત્યુ શબ્દનો અર્થ અહીંયા આ સ્વાભાવિક કર્મ અને જ્ઞાન લીધો, એ ક્યાંથી લાવ્યા તમે? ભાષ્યકારે તો કહી દીધું, પણ લાવ્યા ક્યાંથી એ આપણને, આ તો પ્રશ્ન આપણને તો નથી થતો, પણ પ્રશ્ન ઊભો થયો આપણને. ભાષ્યકાર જ આપણા માટે ઊભું કરે છે આપણને, ભાષ્યકારને કોઈ પ્રશ્ન નથી. એટલે એમ કહે છે કે મૃત્યુ શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો? મૃત્યુ શબ્દનો અર્થ સ્વાભાવિક કર્મ અને જ્ઞાન કેવી રીતે કર્યું, એ હવે ભાષ્યકાર સમજાવે છે. એટલે મને ભાષ્યકારે તો કર્મ જ્ઞાન કહી દીધું, મૃત્યુ શબ્દ વાચ્યમ ઉભયમ તીર્થવા એવું કહી દીધું ભાષ્ય. પણ હવે આનંદગીરીએ જે કંઈ સમજાવ્યું નથી, એટલે હવે ટિપ્પણીકાર આપણને સમજાવે છે. હા, એ કઈ રીતે મૃત્યુ શબ્દનો અર્થ કર્મ અને જ્ઞાન કેવી રીતે કરવા, એટલે એ સમજાવે છે આપણે. એટલે અહીંયા તો પહેલાં મૃત્યુ શબ્દની વાત સમજાય. નનું મૃત્યુ શબ્દ, 6 નંબરની ટિપ્પણી. નનું મૃત્યુ શબ્દ મારકે યમાદવ પ્રસિદ્ધ. હવે મારકે એટલે મારનાર કોણ છે? યમરાજા. હવે મૃત્યુ કોને કહીએ આપણે? યમરાજાને મૃત્યુ કહીએ. તો તમે અહીંયા તત્કુતઃ અન્યથા વ્યાખ્યા છે, તો તમે અહીંયા આ વ્યાખ્યા આવી રીતે કેમ કરો છો? પ્રશ્ન કરે છે કે મૃત્યુ શબ્દ યમરાજા માટે આપણે પ્રસિદ્ધ છે. યમાદવ એટલે ખટારાને આપણે મૃત્યુ કહીએ. આમ ખટારાને મૃત્યુ કહીએ. કોઈ આપણને એક્સિડન્ટ કરે એને કે આ જો આમ મૃત્યુ આવ્યું તારા માથા પર, આ બાજુ બસ મોટી આવે ને તો આપણે મૃત્યુ આવ્યું, એવો ભય લાગે ને આપણને, મૃત્યુ જેવો ભય લાગે. એટલે એને મૃત્યુ એમ આદવ એટલે એવી રીતે જે કંઈ આપણને મૃત્યુનો ભય લગાડનાર હોય એ બધા એમાં આવી જાય. યમાદવ એટલે પ્રસિદ્ધ તત્કુત અન્યથા વાક્ય તત્ર આહ મૃત્યુ શબ્દ વાચ્યમ ઉભયમ ઇતિ. એટલે આ મૃત્યુ શબ્દ અને કર્મ અને ઉપાસના વિશે જે કંઈ વાત કરવામાં આવી છે, હવે આના માટે બ્રાહ્મણ ઉપનિષદનો જ આપણે આધાર લેવો પડે. કારણ કે આ મંત્ર ઉપનિષદ છે, ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ, અને ભાષ્યકાર બ્રાહ્મણ ઉપનિષદમાં એનો વિસ્તાર કર્યો હોય કે મંત્ર એવા આવ્યા હોય જે વિસ્તારથી એની ચર્ચા થઈ હોય, એ ભાષ્યકાર આપણને અહીંયા સમજાવે છે કે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં એ કહે છે કે સા વા એષા દેવતા પ્રાણાખ્યા એતાસામ દેવતાનામ વાગાદીનામ પાપમાનમ મૃત્યુમ અપહત્ય.
યત્ર આસામ દિશામ અંતઃ. હવે આ જે છે ને મંત્ર છે બૃહદારણ્યકનો 1, 3, 10 છે. એટલે અહીંયા છે મારી પાસે મંત્ર. હા, એટલે પ્રાણને ઉપાસનાની આ પ્રાણ ઉપાસનાની છે. એટલે પ્રાણ ઉપાસનાની આ કંડિકા છે. અને એમાં શું છે કે બધા દેવતાઓ જે છે ને એ બધા અસુરોને અને દેવતાઓને તો યુદ્ધ ચાલતું જ હોય. એટલે અસુરો અને દેવતાઓ એટલે આપણી અંદર પણ અસુરો અને દેવતાઓ એટલે આસુરી વૃત્તિ અને દૈવિક વૃત્તિ. એટલે દૈવી વૃત્તિ અને આસુરી વૃત્તિ વચ્ચે સંઘર્ષ ચાલ્યા જ કરે. હા, એટલે પછી અહીંયા એવું છે કે આ કથામાં એવું છે કે આ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં પ્રાણની ઉપાસના કરવાનો પ્રશ્ન છે. એટલે કોની ઉપાસના કરવી, એટલે પ્રાણની શ્રેષ્ઠતા સમજાવી. હવે દેવતાઓએ એવું નક્કી કર્યું કે આપણે જે કંઈ પણ યજ્ઞ યાગાદી કરીએ છીએ ને, તો હું તમને ખાલી સમજાવી દઉં કે યજ્ઞ યાગાદી જે કરે છે ને, તો એ યજ્ઞ યાગાદીમાં ઉદ્ગીતનું ગાન કરવું. એટલે સામવેદનું ઉદ્ગીત છે ને, એ ઉદ્ગીત જે છે એનાથી એના ઉચ્ચારણ દ્વારા જો યજ્ઞ થાય તો એનું ફળ આપણને બહુ સારું મળે અને એનું પુણ્ય મળે. તો એનાથી તમારે હવે દેવતાઓને તો પુણ્ય શું જોઈએ? એ લોકોને વિજય જોઈએ. કોના પર? અસુરો પર. એટલે એ લોકો એમ કહે છે કે આપણે આ ઇન્દ્રિયોને ઉદ્ગાન કરવાનું કહીએ, ઉદ્ગીતનું. અને એ લોકો ઉદ્ગીતનું ઉદ્ગાન કરે એ દ્વારા આપણે પછી અસુરો પર વિજય પ્રાપ્ત કરીશું. એટલે એ લોકો જે કંઈ યજ્ઞ કરે ને એના માટે એવું એ લોકોએ નક્કી કર્યું. એટલે પહેલાં એમણે વાઘ ઇન્દ્રિય પાસે પહોંચ્યા. એ લોકો વાઘ ઇન્દ્રિયને રિક્વેસ્ટ કરી કે ભાઈ તમે અમારા માટે આ સામ ગાનનું ગાન કરો, ઉદ્ગીતનું. એટલે વાઘ ઇન્દ્રિયે કીધું કે ઓકે, અમે કરીએ. એટલે પછી એ લોકો યજ્ઞ કર્યા દેવતાઓએ, અને એ લોકોની સાથે આ ઉદ્ગાન શરૂ કર્યું. વાઘ ઇન્દ્રિયે કર્યું. અસુરોને ખબર પડી, જેમ પાકિસ્તાનને ખબર પડે કે આ લોકો આમ કરવા, એટલે એ લોકો એટેક કરવાનું શરૂ કરે. એમ દેવતાઓને જેમ વાઘ ઇન્દ્રિયને સોંપ્યું એમ આ લોકો અસુરો વાઘ ઇન્દ્રિય પાસે ગયા અને એને દૂષિત કરી નાખી. કેવી રીતે દૂષિત કરી? એને વિષયોમાં આસક્ત કરી, વાઘ ઇન્દ્રિયને કરપ્ટ કરી, ભ્રષ્ટ કરી. તો એવી રીતે એણે અસુરોએ પછી આવી રીતે વાઘ ઇન્દ્રિયને પણ ફોડી લીધી. એટલે પેલા લોકોને જે ફળ મળવું જોઈએ એ મળ્યું નહીં. એટલે એ લોકોનું જે વિજય પ્રાપ્ત કરવાની જે ઈચ્છા હતી એ તૂટી ગઈ, જતી રહી. હવે દેવતાને થયું કે આ તો આપણું બધું બગડી ગયું કામ. એટલે પછી બીજી ઇન્દ્રિય પાસે ગયા, એટલે ઘ્રાણેન્દ્રિય પાસે ગયા. ઘ્રાણેન્દ્રિયને પણ એ લોકોએ રોકી અને ઉદ્ગાન કરવાનું કહ્યું. એટલે એણે પણ ઉદ્ગાન શરૂ કર્યું. અને પછી ઘ્રાણેન્દ્રિય પણ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ. પેલા અસુરોને ખબર પડી કે આ ઘ્રાણેન્દ્રિય પાસે પહોંચ્યા, તો એ લોકો પણ પહોંચ્યા. આમ દરેક ઇન્દ્રિયો પાસે આ દેવતાઓએ દરેકને રોકી અને અસુરોએ દરેકને ભ્રષ્ટ કરી. એટલે બધી દૂષિત થતી ગઈ. એટલે બધી જ ઇન્દ્રિયોથી આ લોકોને જે વિજયની આશા હતી ને એ ફળીભૂત થઈ નહીં. પછી એ લોકો ગયા પ્રાણ પાસે. એને થયું કે પ્રાણ પાસે જવા દેવા, કારણ કે બધી પ્રાણ એટલે ઇન્દ્રિય જ થાય, પણ બધી ઇન્દ્રિયોનો રાજા કોણ? પ્રાણ. એટલે પ્રાણ પાસે જઈને આ લોકો દેવતાઓએ એને રિક્વેસ્ટ કરી કે ભાઈ તમે અમારા માટે ઉદ્ગાન કરો. પ્રાણ કે સારું. અને આ બધા છે ને, બધા દેવતાઓ પાસે તમારે જવું પડે કંઈ પણ તમારી જરૂર હોય તો. એ એમની સામે એની જાતે અંદરથી જાણતા હોય એવું જાણતા કંઈ હોય નહીં. આપણે કહેવું પડે કે મારી આ જરૂર છે, હું અહીંયા મુશ્કેલીમાં છું. એમ દેવતાઓ ત્યાં પહોંચ્યા પ્રાણ પાસે. અને દેવતાઓ જેવા પ્રાણ પાસે પહોંચ્યા ને એટલે દેવતાઓએ કહ્યું કે ભાઈ અમારા માટે તમે ઉદ્ગાન કરો. તો કે ઓકે, વાંધો નહીં, હું કરીશ. પ્રાણ તો બધા માટે સ્વીકાર્ય હતો. એટલે એણે હા પાડી. હવે આ બાજુ અસુરોને ખબર પડી કે આ લોકો પ્રાણ પાસે ગયા. એટલે પાછા એ લોકો તો ધ્યાન રાખતા હતા કે આ લોકો ક્યાં ક્યાં શું કરે છે. એટલે બધી જ ગતિવિધિ પર એમનું ધ્યાન હતું. એટલે એમણે પ્રાણ પાસે એ લોકો પણ ગયા. કોણ? અસુરો પણ ગયા. જેવા અસુરો ગયા ને એટલે પ્રાણ પાસે પહોંચ્યા. એટલે આમાં એવું કહે છે કે જેમ કોઈ પથ્થર હોય ને, પર્વત હોય, તો પર્વતની સામે માટીનું ઢેફું અથડાય તો કેવું ચૂરે ચૂરા થઈ જાય. એમ આ અસુરો પ્રાણ પાસે પહોંચ્યા અને એને દૂષિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો એ પોતે બધા ચૂરે ચૂરા થઈ ગયા. એ લોકોનો નાશ થઈ ગયો અને દેવતાઓનો વિજય થયો. એટલે આ પ્રાણ જે છે એ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે એમાં અહીંયા જે આપણે આજે કંડિકા છે ને 10 નંબરની છે, 10 નંબરની છે. બૃહદારણ્યકમાં 1, 3, 10 છે. એ આપણને આ ટિપ્પણીમાં આપી છે. સાવા એશા દેવતા પ્રાણાખ્યા. એટલે આ જે દેવતા પ્રાણાખ્યા એટલે પ્રાણરૂપી દેવતા. હા, જે પ્રાણરૂપી દેવતા છે એ દેવતાએ એતાસામ દેવતાનામ વાઘાદીનમ એટલે વાણી વગેરે દેવતાઓના પાપમાનમ મૃત્યુમ અપહત્ય પાપરૂપી મૃત્યુને હરણ કરીને એને દૂર કરી દીધા. યત્ર આસામ દિશામ અંત
અને એને ક્યાં જઈને નાખ્યા જે પાપ લઈ તો લીધા પ્રાણે, પછી પ્રાણ પોતાની પાસે થોડા રાખે, એટલે એને પછી ક્યાંક એને જગ્યા આપવી પડે ને, ક્યાંક નાખી આવવા પડે ને ઉકરડામાં. તો એ ક્યાં નાખ્યા એમ કે છે દિશામ અંત હા આસામ દીતામ એટલે મૂક્યા, એને મૂક્યા દિશાઓમાં, ત્યાં જઈને મૂકી આવ્યા. કઈ દિશામાં મૂક્યા? તે દિશાના અંતમાં. હવે દિશા તો સર્વવ્યાપી છે, એનો અંત ક્યાં કહેવાય? પણ છેક દૂર એટલે દિશા તો અંત છે જ નહીં. એટલે પછી એ સમજાવે છે અહીંયા. જો એમાં છે બ્રેકેટમાં આપ્યું છે એ લોકો, એ આમાં નથી, આપણી આ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદના મંત્રમાં નથી, પણ આ ટિપ્પણીકારે સમજાવ્યું છે કે શાસ્ત્રીય જ્ઞાનાદિ સંસ્કૃત જન અધિષ્ઠિત મધ્ય દેશા. એટલે શાસ્ત્રીય એટલે શાસ્ત્રીય જ્ઞાનાદિ સંસ્કૃત જન. સંસ્કૃત જન એટલે જે સંસ્કૃત લોકો હોય જ્યાં, ક્યાં રહેતા હોય ત્યાં, શાસ્ત્રીય જ્ઞાનાદિ સંસ્કૃત જન એટલે શાસ્ત્રીય કર્મો કરનારા જે લોકો હોય એ જ્યાં રહેતા હોય ને, એમનો જ્યાં નિવાસ હોય ને, એ જે છે એ પ્રદેશ જે છે અધિષ્ઠિત મધ્ય દેશા, એ જે પ્રદેશની વચ્ચે રહેનારા જે લોકો છે સંસ્કૃત લોકો. હા, તો એને શું કહે છે? આર્યાવર્ત પુણ્યભૂમિ મધ્યમ વિંધ્ય હિમા ગયો હો. એટલે વિંધ્ય પર્વત, વિંધ્યાચલ પર્વત અને હિમાચલ પર્વત, એ બે વચ્ચેનો જે પ્રદેશ છે, એ બંનેનો મધ્ય પ્રદેશ જે કંઈ છે, એને ત્યાં આગળ આ સભ્ય લોકો રહે છે, જે શાસ્ત્રીય કર્મો કરનારા જે લોકો છે, એને ત્યાં એ દિશા કીધી. એને દિશા દ્વારા એમ કીધું કે આ જે સભ્ય લોકો જ્યાં ત્યાં રહે છે, શાસ્ત્રીય કર્મોનું અનુષ્ઠાન કરનારા લોકો, એ લોકોનો જે દેશ છે એ દિશા એટલા પૂરતું એ દિશા કહેવાય. એ પછીનો બહારનો ભાગ છે ત્યાં બધા અસુરોને એવા બધાનો જ વાસ છે. એટલે એ જે પ્રાણે જે કંઈ પાપો જે આ લોકોના લઈ લીધા, એ બધા પ્રાણના જે કલેક્ટ કરેલા બધા પાપો છે, આ લોકોના ઇન્દ્રિયોના પાપ બધા ક્યાં નાખ્યા? બહાર નાખ્યા. એટલે દિશાઓના બહાર નાખ્યા. એટલે એમ કે છે તદ ગમયાન ચકાર ઇત્યાદવ શ્રુતવ. એટલે આ બધાના જે આ જે મધ્ય દેશ હતો, આર્યાવર્તવાળો દેશ, એ દેશ સિવાયના જે બધા દેશ, બીજા જે એની બહારના બધા ભાગ હતા, ત્યાં આ પાપ બધા નાખી આવ્યા, પ્રાણે નાખી દીધા એમ કહે છે. અને આપણે મૂળ જોવાનું છે પાપમાનમ મૃત્યુમ અપહત્ય. એટલે આ પાપ એને મૃત્યુ કીધું. આ કંડિકામાં શું કહેવા માગે છે કે તદ આસામ પાપમન વિન્યદધાત તસ્માત ન જનમીયાત ન અંતામિયાત પાપમાનમ મૃત્યુમ અન્વયવાયા નથી. એટલે એમ કહે છે કે પછી ત્યાં આગળ એ લોકો એને પાપ આપી દીધા, એટલે પાપ ત્યાંથી પછી પાછા આવે નહીં. એટલે પાપ એટલે અહીંયા છે ને, ભાષ્યકારમાં સમજાવે છે કે મનુષ્ય જે કંઈ પણ પાપ કરે છે ને, એટલે પાપ એટલે શું છે? આસક્તિને પાપ કીધું છે. આપણી વિષય પ્રસ્તુતિની જે આસક્તિ છે ને, આસક્તિ, એ પાપ કરાવે આપણને. આસક્તિ ન હોય તો પાપ ન થાય. એટલે આસક્તિને કારણે આપણે પાપ કરતા હોય. તો આ જે કંઈ પણ વાણી છે કે ઘ્રાણેન્દ્રિય છે, જે કંઈ પણ ઇન્દ્રિયો છે, એને દૂષિત કરી. એટલે કેવી રીતે દૂષિત કરી? એને વિષયોમાં આસક્તિ લાવીને દૂષિત કરી. સમજ પડી? દૂષિત કરી એટલે એવી રીતે દૂષિત કરી. એટલે આપણા મનમાં જ્યારે પણ કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ આવે ને, તો સમજવું કે આ આસુરી વૃત્તિએ આપણને દૂષિત કર્યા છે. વાણીમાં આપણે કંઈક ખરાબ કામ, ખરાબ શબ્દ બોલીએ, હા, તો હા, પછી ખરાબ વસ્તુ બોલીએ આપણે, એ આસુરી વૃત્તિ કહેવાય ને, આપણે આસુરી વૃત્તિ કહીએ. એટલે એ વસ્તુ જે કરાવનાર ને, એ આસુરી વૃત્તિ જે કરાવનાર છે, આસુર ભાગનો છે, એ પાપ કરાવે છે. એટલે આસુરી વૃત્તિ આપણને પાપ કરાવે, દૈવી વૃત્તિ આપણને પુણ્ય કરાવે. એટલે એમ કહે છે પાપમાનમ મૃત્યુમ અપહત્ય યત્ર આસામ દિશામ અંતઃ તદ્ગમયાન ચકાર ઇત્યાદિ શ્રુતૌ. એટલે આ રીતે શ્રુતિમાં ત્યાં આગળ બૃહદારણ્યકમાં આ પ્રમાણે મૃત્યુ એટલે આ કર્મ અને જ્ઞાન શબ્દ એ રીતે વાપર્યો. કારણ કે પાપ એટલે કર્મ, પાપ એટલે ખરાબ કર્મ, જે દુષ્કર્મ તમે કરો એને પાપ કીધા. તો એ પાપ જે છે એ તમે મૃત્યુ શબ્દથી એવું સમજવાનું, એવું ભાષ્યકારે ત્યાં સમજાવ્યું છે. એ ભાષ્યકારે ઘણું બધું એમાં કીધું છે. બીજું જુઓ, મૃત્યુ પદમ વ્યાચષ્ટે સ્વાભાવિકમ કર્મ જ્ઞાનમ ચેતી, જે ફૂટનોટ નંબરમાં કીધું છે ને, એમાં ભગવાને પણ કીધું કાર્ય તે આવશ્યક કર્મ સર્વ પ્રકૃતિ જૈર ગુણૈ. પોતાની પ્રકૃતિને અનુરૂપ જ દરેક વ્યક્તિ કર્મ કરે છે. એટલે સત્વ, રજસ અને તમસ જે ગુણો છે
એ ગુણોમાંથી જે રજસ અને તમસને આધારે જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ ને એ પાપ કર્મ જ થવાનું. કારણ કે રાગ અને દ્વેષથી કર્મ થાય એ પાપ, એટલે આસક્તિ આવી જાય, આસક્તિ આવે એટલે પાપ, એટલે એ પાપ કીધું. અને ભગવાને ભાગવતમાં પણ કીધું નુદેહ માધ્યમ સુલભમ સુદુર્લભ, એટલે મૃત્યુ શબ્દ જે વાપર્યો ને આમાં વાપર્યો કુર્બન નેવે કર્મ જીજી વિશે સતમ સમાહા એવમ ત્વયી ના નહીં પેલું છે ને બીજું અસુર્યા નામ તે લોકા, એને આત્મઘાતી લોકો કીધા ત્રીજા મંત્રમાં કીધું કે અસુર્યા નામ તે લોકા અંધેન તમસાવૃતા તામસે પ્રેત્યા બી ગચ્છન્તિ એકે ચ આત્મહનો જનાહા. એટલે જે આ રીતે અવિહિત કર્મ કરે, નિષેધાત્મક કર્મ કરે છે એ લોકો આત્મઘાતી કીધા, એટલે આત્માનો તિરસ્કાર કરે છે, એને પણ મૃત્યુ જ કીધું ત્યાં આગળ. આત્મઘાતી એટલે મૃત્યુ. એમ ભગવાને બીજે પણ કીધું કે નુદેહ માધ્યમ સુલભમ સુદુર્લભમ તત્રાપી પુંસમ શ્રુતિપાર દર્શનમ મયાનુકૂલેન નભસ્વતેરિતમ ય આત્મ શું છે નભસ્વતેરિતમ પુમાન ભવાબ્દિમ ન તરેત સ આત્મા. જે વ્યક્તિ આ સંસાર સાગરને તરતો નથી, મેં આ નુદેહ માધ્યમ નુદેહ રૂપી નરદેહ રૂપી તમને નૌકા આપી, પછી શું આપ્યું બીજું પ્લવમ સુકલ્પમ નૌકા આપી અને ગુરુકરણ ધારમ ગુરુ પણ આપ્યા જે તમને માર્ગદર્શન આપે. પછી મયાનુકૂલેને નભસ્વ તેરે ભગવાન કહે છે, ઉદ્ધવજીને કહે છે, ભગવાન કહે છે કે મયાનુકૂલેને નભસ્વ તેરિતમ, નભસ્વત એટલે વાયુ, હું અનુકૂળ વાયુ થઈને આ તમારી નાવડીને યોગ્ય દિશામાં જવાને માટે બળ આપું છું. છતાં પણ જો તમે એ ન કરો તો એ કેવો છે આત્મહા છે, પોતાનો જ પોતે ઘાત કરે છે એવું. એટલે ત્યાં પણ મૃત્યુ કીધું. એટલે આ નરજન્મ જે મળ્યો છે ને એનો દુરુપયોગ કઈ રીતે થાય છે આપણને ખબર પડે કે આપણે કઈ રીતે જંતુનામ ધનજન્મ દુર્લભમ લબ્ધવા કદંચિત નરજન્મ દુર્લભમ તત્રાપી પુંસ્તમ શ્રુતિપાર દર્શન એવું કીધું. અને શું છે એમાં તે યસ્વાત્મ મુક્ત ન તરેત સ આત્મા, જે પોતે પોતાના સ્વાર્થને ધ્યાનમાં રાખીને આ જે તરતો નથી એ પણ મૃત્યુને જ કીધું, પોતા આત્મા જ કીધું, એટલે આત્મઘાતી જ કીધું. હા, જુદા જુદા શબ્દ, એટલે દરેક જગ્યાએ શાસ્ત્રમાં આ રીતે મૃત્યુ કીધું છે કે જે વ્યક્તિ પોતે પોતાનું મન વિષયોમાં જ ચિંતનમાં રાખે છે એ મૃત્યુ જ છે. સ્વાભાવિક કર્મ અને સ્વાભાવિક જ્ઞાન. જ્ઞાન એટલે વિષયનું ચિંતન એવું અહીંયા લીધું છે. એટલે વિષયનું ચિંતન અને કર્મ, જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ એ બધું વિષયો તરફ પ્રેરિત હોય ને તો એ મૃત્યુ છે. હા, અને એ આસક્તિ વધારવાનું છે. બીજું શું છે, આસક્તિ વધારતું જાય. મૃત્યુ શું મૃત્યુ, એટલે મૃત્યુ પછી મૃત્યુ ચાલુ જ રહે છે. સંકલ્પ એટલે કામનાનો છે ને અંત આવતો જ નથી, એ પરંપરા ચાલુ એટલે 20 એટલે આ વસ્તુ આપણને એટલા માટે કહ્યું. એટલે એમ કે છે એવ અત્ર મૃત્યુત્વેન વિવક્ષતે. એટલે બીજું એમણે કીધું કે આદિના અસતોમાં સદગમય ઇતિ મંત્ર વ્યાખ્યાન ભૂતા શ્રુતિ ગૃહ્યતે. બીજું બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં જ 1:3:28 છે. અસતોમાં સદગમય મૃત્યુર્માં અમૃતમ ગમય જે છે ને એ મંત્ર પણ આમાં જ આવે છે. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદનો મંત્ર છે 1:3:28 છે. એ મંત્રમાં પણ આ મૃત્યુની જ વાત કરવામાં આવી છે. એટલે આ ભગવાન ભાષ્યકાર છે ને આ ઉપનિષદ જે સંહિતા ઉપનિષદ છે એનો બ્રાહ્મણ ઉપનિષદમાં વિસ્તાર છે. એ દ્વારા આપણને કહે છે કે મૃત્યુ શબ્દનો અર્થ સ્વાભાવિક કર્મ અને જ્ઞાન કેમ લીધો એ સમજાવવા માટે આપણને આ બધા દાખલા આપ્યા કે ભાઈ આ વસ્તુ અમે અમારું કપોલ કલ્પિત નથી, આ શાસ્ત્રમાં આવું કીધું છે. મૃત્યુ શબ્દનો અર્થ આવી રીતે વાપવામાં આવ્યો છે, પાપમાનમ મૃત્યુમ અપહત એવું કીધું. એટલે ત્યાં પણ આવી રીતે મૃત્યોરમાં અમૃતમ ગમય એ મંત્રની વ્યાખ્યામાં પણ મને મૃત્યુમાંથી અમૃત તરફ લઈ જાઓ એવી પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે. એટલે તત્ર હિ મૃત્યુર્વા અસત ઇતિ અસત શબ્દિતમ સ્વાભાવિકમ જ્ઞાનમ કર્મ ચ મૃત્યુત્વેન વ્યાખ્યાયતે ઇતિ. એટલે ત્યાં પણ શું છે મૃત્યુર્વા અસત. મૃત્યુ એટલે શું, અસતનું ગ્રહણ. અસત એટલે અનાત્મા, અસત એટલે અનાત્મા, સત એટલે આત્મા. તો અસતનું જે ગ્રહણ કરે છે અસત ગ્રહાત એમ કીધું ને, જે અસતનું ગ્રહણ કરે છે ને એ તો આત્મા જ છે. લબ્ધાવ કથનચિત જે કીધું ને એમાં અસત ગ્રહાત કીધું. એટલે એમ કે છે
કે તત્ર હિ મૃત્યુર્વા અસદ ઇતિ સત શબ્દિતમ સ્વાભાવિકમ જ્ઞાનમ અસત શબ્દિતમ સ્વાભાવિકમ જ્ઞાનમ કર્મ ચ મૃત્યુત્વેન વ્યાખ્યા. એટલે આ સ્વાભાવિક જ્ઞાન અને કર્મ એ મૃત્યુ કહેવામાં આવે. સ્વાભાવિક જ્ઞાન કર્મણી એવ પાપમાં પદેન પરામૃશ્ય, આ ટિપ્પણીમાં જ હું વાંચું છું, પાપમાં પદેન પરામૃશ્ય તયો મૃત્યુત્વ વ્યપદેશાત તે એવ અત્ર મૃત્યુત્વેન વિવક્ષ્યતે. તયો મરણશાલી સંસાર હેતુત્વેન મારકત્વ અનુગમાત. એટલે કર્મ, આ જે જ્ઞાન અને કર્મ, સ્વાભાવિક જ્ઞાન અને કર્મ છે, સંસારનો હેતુ હોવાથી એને મૃત્યુ કહીએ છીએ, એવું આપણને સમજાય. કર્મણા મૃત્યુ અંતરતરણ અયોગાચ ઇતિ ભાવ. એટલે કર્મણા મૃત્યુ અંતરતરણ અયોગાત એટલે સ્વાભાવિક કર્મ અને જ્ઞાન છે ને એને મૃત્યુ કીધું. વૈદિક કર્મ અને જ્ઞાનથી તરી જાય છે. તીર્થવા એટલે સ્વાભાવિક કર્મ, એટલે જે આપણે સકામ કર્મ કરીએ ને એનાથી આપણે બંધાઈએ છીએ, એનાથી આપણે મૃત્યુના ચક્રમાં ચાલુ રહીએ છીએ. અને નિષ્કામ કર્મ કહીએ તો એમાંથી આપણે નિષ્કામ કર્મ એટલે શાસ્ત્રને અનુરૂપ કર્મ કરો. હા, એટલે એની જગ્યાએ આપણે આ નિષ્કામ કર્મ કરતા થવાના, જેથી કરીને તમે મૃત્યુથી પાર કરી જાઓ. હા હા, ચાલો હવે એ ફૂટનોટ એ પાના પરની પૂરી થઈ. હવે આગળ વાંચીએ આપણે. તીર્થવા, હવે ઉપાસનામાં જે શબ્દ લીધો ને, ઉપાસનાનો અર્થ શું કર્યો ને? દેવતાત્મ ભાવમ અશ્રુતે. દેવતાત્મ ભાવમ અશ્રુતે એ કીધું ને, એ હવે આપણને સમજાવે. કારણ કે આપણે સમજવું પડે ને, કારણ કે એવું છે કે મૃત્યુ કીધું આપણે સમજી ગયા, ચાલો મૃત્યુ એટલે સ્વાભાવિક કર્મ અને જ્ઞાન, પણ શું એટલે અને કેવી રીતે તમે સ્વાભાવિક એટલે શું, સ્વાભાવિક કર્મ અને જ્ઞાન એટલે શું, તો આપણે શું કરવાનું મૃત્યુને તરવા માટે? તો ભાઈ આ ધ્યાન રાખવાનું કે શાસ્ત્રના આધારિત જે કંઈ કર્મ હોય, જે કંઈ કરવાનું હોય એ કરવાનું, એ સિવાયના કર્મ બધા તમને મૃત્યુ તરફ લઈ જનારા છે. એટલે આસક્તિથી મુક્ત થવું હોય તો આ એક એમણે માર્ગદર્શન આપણને આપ્યું કે તમારે શાસ્ત્રમાં જે કીધેલો એ કર્મ કરવાના, એ ઉપાસના કરવાની. હવે દેવતાત્મ ભાવ અમૃતત્વ જે કીધું ને કે મંત્રમાં કીધું અવિદ્યા મૃત્યુમ તીર્થવા વિદ્યા અમૃતમ અશ્નુતે. હવે વિદ્યા અમૃતમ અશ્નુતે એટલે અમૃત એટલે કયું અમૃત? એટલે દેવતાનું અમૃત. કયું અમૃત એ આપણને સમજ પડવી છે ને. અમૃત એટલે આપણે સમજ તો એવી જ છે કે પેલા દેવતાના અમૃતની જેવા છે, એ જ આપણે અમૃત સમજીએ છીએ. તો એ એમ કહે છે કે એ અમૃતને શું કહેવું? એટલે તીર્થવા અતિક્રમ્ય, એમાં ફૂટનોટ નંબર 1 છે 38મા પાના પર. અતિક્રમ્ય ઇતિ નિરુદ્ધ ઇત્યર્થ. એટલે મૃત્યુમ તીર્થવા અતિક્રમ્ય, મૃત્યુને અતિક્રમણ કરીને, મૃત્યુનું અતિક્રમણ કરીને, અતિક્રમણ કરવું એટલે નિગ્રહ કરવું, એને રોકવું. અતિક્રમણ કરવું અહીંયા નિરુદ્ધ તો કીધું ને, નિરુદ્ધ એટલે નિરોધ કરવો, એટલે નિરોધ એટલે રોકવું, એને નિગ્રહ કરીને, મૃત્યુનો નિગ્રહ કરે. નિગ્રહ કરીને એટલે મૃત્યુને કાબૂમાં રાખે, વશમાં કરીને. કાર્યતે વશ કર્મ સર્વ પ્રકૃતિ જૈર ગુણ, એવું કીધું ને ભગવાને. તો મનને કાબૂમાં રાખવું અઘરું છે અને એ તો ભાગી જ જાય છે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં. એટલે કાર્યતે વશ કરો, અવશ્યતાથી માણસ જતો રહે છે, ઇન્દ્રિયો જતી રહે છે, થઈ જાય છે. ગયું કામથી પાછું. એટલે અવશ્યતાથી એ એમ થાય છે. એટલે એમ કહે છે નિરોધ કરી, નિગ્રહ કરીને તત્પ્રયુક્ત દૂરદુષ્ટોત્પત્તિમ દૂરદુષ્ટ ઉત્પત્તિમ પ્રતિબદ્ધ ઇતિ યાવત. એટલે તત્પ્રયુક્ત દૂરદૃષ્ટ, દૂર એટલે ખરાબ, દુઃખ એટલે અદૃષ્ટ, દૂરદૃષ્ટ અને અદૃષ્ટ. દૂરદૃષ્ટ એટલે અદૃષ્ટ છે, દૂર અદૃષ્ટ એટલે ખરાબ, અદૃષ્ટ એટલે કર્મનું ફળ. જે આપણે કર્મ કરીએ ને, કર્મ કરીએ આપણે, એનું ફળ જે હોય ને એ આપણે દેખાતું નથી અત્યારે, એને અદૃષ્ટ કીધું. એનો હિસાબ કોણ રાખે છે? ભગવાન રાખે છે એનો હિસાબ, આપણે નથી રાખતા. આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ, આપણે શાસ્ત્રના આધારે કર્મ કર્યું, આપણે પછી ભૂલી ગયા, આપણે તો ભૂલી ગયા, પણ ભગવાન કહે છે હું તો જામીન છું ભાઈ. શ્રી મહિમા કહે કે હું એનો જામીન. હા, ભગવાન તમને જામીન રાખીને અમે કર્મ કરીએ છીએ. બાકી કોને ખબર છે કયા કર્મનું કોને આપવું, ક્યારે આપવું, એ બધું ભગવાન નક્કી કરે છે. એટલે ભગવાનનું કામ શું છે? મીમાંસકો તો એમ કે કર્મ કરે છે ને કર્મનું ફળમાં કર્મ તજ જડમ, કર્મ તો કેવું છે? જડ છે. એટલે કરતું રાજ્ઞયા પ્રાપ્ય તે ફલમ, કરતું રાજ્ઞયા પ્રાપ્ય તે ફલમ કર્મ કિમ કર્મ
કર્મ તજ જડમ, કર્મ તો જડ છે, કર્મ ફળ આપવાને સશક્ત જ નથી, સમર્થ જ નથી. મીમાંસકો એમ કે કર્મ કર્યું અને ફળ મળવાનું છે, તો એમાં ઈશ્વરની જરૂર ક્યાં પડી? કઈ ભાવનાથી કર્મ કરે છે એ પ્રમાણે એ બધું નોંધ રાખનારો કોઈ જોઈએ ને. ભાવના તમારી હા, કર્મ તો જડ છે, કર્મનું ફળ આપવા માટે કર્મની સક્ષમતા નથી. જાણી બુદ્ધિને કોકને અથડાઈએ આપણે અને ભૂલથી અથડાઈએ બંનેનું તો અલગ અલગ છે. એટલે એની ઈચ્છા શું છે પાછળની એ તો સંદર્ભ ખબર ન પડે. એટલે કઈ ભાવનાથી તમે કર્યું? હા, એટલે બહારથી કર્મનો દેખાવ તો સરખો લાગે, પણ અંદર પાછળ ભાવના કઈ છે એ સૂક્ષ્મ છે વસ્તુ, એ આપણને ખબર. હા, એવું છે. ડૉક્ટરોએ કરતા હોય ધારો કે, તો એને તો અંદર ખાને શું ભાવના છે ખબર નથી. ભગવાનને જ ખબર પડે અંદર બેસી. એટલે એમ કહે છે અતિક્રમ્ય તત્પ્રયુક્ત દૂરદુષ્ટોત્પત્તિ પ્રતિબદ્ધ, એટલે પાપના વૈદિક કર્મથી નાશ થાય છે. આપણે જે પાપ કર્મ છે ને એ વૈદિક કર્મ તમે કરો ને તો એનાથી નાશ, દુષ્ટ એટલે જે પાપ કર્મ છે એ બધા આપણા નાશ થાય છે. શેનાથી થાય? શાસ્ત્રીય કર્મ કરવાથી, મૂલ્યોના આધારે કર્મ કરવાથી આપણા પાપ કર્મો નષ્ટ થાય. શાસ્ત્રીયમ એવ કર્માદિ સદા અનુતિષ્ઠતઃ તત્સંસ્કાર પ્રાચુર્યેણ સ્વાભાવિક જ્ઞાન કર્મ સંસ્કારાः ઉપમૃદિતાः ભવન્તિ. એ ટિપ્પણીમાં જ આગળ કહે છે શાસ્ત્રીયમ એવ કર્માદિ, એટલે શાસ્ત્રીય કર્મો કરતા રહીને જ સદા અનુતિષ્ઠત સદા અનુષ્ઠાન કરતા રહીને તત્સંસ્કાર પ્રાચુર્યેણ, પછી એનો પ્રાચુરતા થઈ જાય. કોની? શાસ્ત્રીય સંસ્કારની પ્રચુરતા થઈ જાય, અને પેલા જે આપણી ટેવ મુજબના જે સંસ્કારો છે એનો ધીરે ઉપમર્દન થઈ જાય. સ્વાભાવિક જ્ઞાન કર્મ સંસ્કારાः ઉપમૃદિતાः ભવન્તિ ઇતિ પ્રસિદ્ધમ એવ. એ તો આપણે બધાને પ્રસિદ્ધ હે ઉપમૃદિતા ભવન્તિ, વૃદ્ધિત ઉપમર્દનમ. હા, ઉપમર્દન થઈ જાય છે એનું, ઉપમર્દન એટલે નાશ થઈ જાય છે. પ્રસિદ્ધમ એવ, એ પ્રસિદ્ધ છે. હા, તદુત્થ પુણ્ય પ્રભાવાચ તે ક્ષરંતિ, એટલે જે તમે શાસ્ત્રીય કર્મ કરો એના દ્વારા તમારા પુણ્યનો ઉદય થાય, પાપનો નાશ થાય. ક્ષરંતિ તત તદ અનુસારી પ્રવૃત્તિ અભાવેન પાપોત્પત્તિ પ્રતિબંધ, એટલે એના અનુસાર તમે અનુરૂપ કર્મ કરો, શાસ્ત્રના અનુરૂપ કર્મ કરો તો તમારા પાપનો પ્રતિબંધ થાય, નહીં તો પાપ વધ્યા જ કરવા, ઉત્પત્તિ થતી બંધ થઈ. એટલે શાસ્ત્રીય કર્મ એનો પ્રતિબંધ કરવા માટે અનુકૂળ છે. આપણા જીવનમાં કંઈ પણ આપણે સાધના પણ કરીએ છીએ ને, સાધનામાં પણ ઘણા બધા પ્રતિબંધો છે. આપણે કેમ યાદ નથી રહેતું? ઘણા બધા પ્રતિબંધો છે. આપણને વિવેક શું છે આપણને ખબર તો પડી ગઈ બુદ્ધિમાં, પણ મનમાં એટલા બધા પ્રતિબંધો છે. આપણે જેને મુખ્યમાં રાગ અને દ્વેષ કહીએ પ્રતિબંધ, પણ એ રાગ અને દ્વેષ પ્રતિબંધ છે, એને દૂર કરવા માટે શાસ્ત્રીય કર્મ કરીએ આપણે, કે મૂલ્યોના આધારે કર્મ કરીએ તો એ ધીરે ધીરે એ મંદ પડતા જાય. તો પછી આ વસ્તુ આપણને ધીરે ધીરે એમાં આપણનું મન સ્થિર થાય. એટલે આ ઉપાસનાનું કારણ પણ એ જ છે કે આપણું મન નિશ્ચલ બને, આમાં એકાગ્રતાથી એમાં પડી રહે. હવે આગળ કહે છે ભાષ્યમાં એવું કીધું અતિક્રમ્ય વિદ્યયા દેવતા જ્ઞાનેન અમૃતમ, એટલે વિદ્યાયા જે કીધું ને ત્યાં 2 નંબરની ફૂટનોટ છે. એવમ કર્મણા નિષ્પાપ વિશુદ્ધ સન દેવતા ઉપાસનોત્થ પુણ્ય અદુષ્ટવશેન દેવભાવાખ્યમ અમૃતમ અધિગચ્છતિ ઇત્યાહ. એટલે એમ કહે છે એવમ કર્મણા નિષ્પાપ વિશુદ્ધ, એટલે કર્મ દ્વારા હવે અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ ગયું, એટલે નિષ્પાપ કીધું એને. કર્મણા નિષ્પાપ વિશુદ્ધ સન, આવો વિશુદ્ધ અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ ગયું એનું. આવું થઈને દેવતા ઉપાસનોત્થ પુણ્ય અદુષ્ટવશેન ભાવાખ્યમ અમૃતમ અધિગચ્છતિ. પછી એ જે અંતઃકરણ શુદ્ધ થયા પછી એ ઉપાસના કરે, દેવતાત્મ ભાવ માટે ઉપાસના જે કંઈ કરે એના માટે એનું મન હવે એને સાથ આપે, એટલે એનું મન નિશ્ચલ થઈ ગયું એમ કહે છે. દેવ ભાવાખ્યમ અમૃતમ અધિગચ્છતિ, તો એ અમૃતત્વને પ્રાપ્ત કરી શકે. હા, એની યોગ્યતા એની આવી ગઈ, અધિકારીત્વ આવી ગયો, એ અધિકૃત થઈ ગયો. વિદ્યયા ઇત્યાદિના, એટલે પછી આગળ કહે છે ભાષ્યમાં વિદ્યા દેવતા જ્ઞાનેન, વિદ્યા એટલે શું? દેવતા જ્ઞાનેન અમૃતમ દેવતાત્મ ભાવમ, અમૃતમ એટલે શું? દેવતાત્મ ભાવમ અશ્નુતે પ્રાપ્નોતિ, દેવતાત્મ ભાવ પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યાં 3 નંબરની ફૂટનોટ છે. હવે એ લાંબી છે, આપણે જોઈ લેવી છે કે? હા, એટલે જોઈ લેવી છે. તો 3જા નંબરની ફૂટનોટ છે દેવતાત્મ ભાવમ અશ્નુતે ઇતિ નનુ
અહીંયા પૂર્વ પક્ષી પ્રશ્ન કરે છે નનુ એકૈકસ્યાપી ઇદમેવ ફલમ. તમે કહો છો કે દેવતાત્મ ભાવ પ્રાપ્ત કરે છે, મંત્રમાં તમે સમુચ્ચયની વાત કરી અને અહીંયા તમે એકની વાત દેવતાત્મ ભાવથી તમને દેવતાત્મ ભાવ એટલે સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેમ કીધું ને વિદ્યાદેવલોક, ઉપનિષદમાં એવું કીધું વિદ્યાદેવલોક એટલે વિદ્યાથી એટલે કે ઉપાસનાથી તમે દેવલોકની પ્રાપ્તિ કરો છો. મંત્રમાં અહીંયા સમુચ્ચયની વાત કરે છે. મંત્રમાં કીધું ને અવિદ્યા મૃત્યુમ તીર્થવા વિદ્યા અમૃતમાં શું થાય એટલે આ મંત્ર સમુચ્ચયની વાત કરો અને તમે આમ પાછો ઉપનિષદનો દાખલો તમે આપ્યો તો ત્યાં તો વિદ્યા દેવલોક એવું કીધું. તો દેવલોકની પ્રાપ્તિ તો આમણાથી જ થાય છે. તો અમારે આ બે વસ્તુ કરવાની જરૂર કેમ? હા, એક જણાથી કામ પતતું તો બે જણની જરૂર શું? એવું ખરું ને ભાઈ, તું એકલો જઈને કામ પતાવી આવ, હું પછી આ બાજુ બીજું કામ કરું, બેની જરૂર શું છે? એમ આપણે કહીએ એમ આ એ પૂછે છે. હા, એવું કેમ? દેવતાએ દેવતાની ઉપાસનાએ કરવી અને પછી કર્મએ કરવાનું એવું કેમ? તમે જે સમુચ્ચયની વાત કરો છો એટલે એમ કહે છે નનુ એકૈકસ્યાપી ઇદમેવ ફલમ વિદ્યા ફલમ સમુચ્ચય ફલત્વેન અભિધીયતે. સમુચ્ચયથી પણ તમે સહસમુચ્ચયની વાત કરો એનાથી પણ એક જ ફળ મળે છે, વિદ્યાથી પણ એક જ ફળ મળે, ઉપાસનાથી. ઇતિ ચેત, આવું જો તમારો પ્રશ્ન હોય તો ન સિદ્ધાંતિ કે છે એવું નથી. કેવી રીતે? અમૃતાખ્ય દેવતાત્મ ભાવ પ્રાપ્તિ નામ દેવતા સાયુજ્યમ. અમૃતત્વ એટલે દેવતાની પ્રાપ્તિ, એટલે કે જે દેવતાનું જે લોક હોય એ લોકમાં સાયુજ્ય તમને પ્રાપ્ત થાય. વ્યષ્ટિ ઉપાધિ સાયુજ્ય એટલે શું કે ધારો કે ઇન્દ્ર દેવતા છો એની સામે તમને રહેવા મળે, તમારો ફ્લેટ એની બાજુમાં હોય ઇન્દ્ર દેવતાના મહેલની આજુબાજુમાં આપણને રહેવા મળે એટલે સાયુજ્ય. વ્યષ્ટિ ઉપાધિકૃત પરિચ્છેદ નિર્મોકેન સમષ્ટિ ઉપાધિ ઉપહિતત્વ અધિગમ ઇતિ યાવત. વ્યષ્ટિ ઉપાધિકૃત પરિચ્છેદ નિર્મોકેન એટલે કાં તો તમે દેવતાત્મ ભાવ તમારે પ્રાપ્ત કરવો. એટલે દેવતાત્મ ભાવ એટલે ધારો કે હિરણ્ય ગર્ભ, દેવતાનું જે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ઉપાસનાથી તમે પ્રાપ્તિ કરી શકો એ પદ કયું છે? હિરણ્ય ગર્ભ. હિરણ્ય ગર્ભનું સ્થાન તમે પ્રાપ્ત કરો તો શું કહે છે? તમારું આ વ્યષ્ટિ, આ વ્યક્તિગત જે શરીર છે, ઉપાધિ છે, એ ઉપાધિમાં તો મર્યાદાઓ ઘણી છે ભોગ ભોગવવાની. હવે તમે હિરણ્ય ગર્ભની ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરો ઉપાસનાથી તો તમારા અમર્યાદિત બધા ભોગો ભોગવવાની તમારામાં સામર્થ્ય આવે. એટલે એમ કે છે પરિચ્છેદ નિર્મોકેન. નિર્મોકેન એટલે એને છોડીને, એનો ત્યાગ કરીને. આ જે ફૂટનોટ છે ને 3જા નંબરની, એમાં ત્રીજી લીટી જુઓ. વ્યષ્ટિ ઉપાધિકૃત મળ્યું? વ્યષ્ટિ ઉપાધિકૃત પરિચ્છેદ નિર્મોકેન સમષ્ટિ ઉપાધિ ઉપહિતત્વ અધિગમ ઇતિ યાવત. એટલે સમષ્ટિ ઉપાધિ, હિરણ્ય ગર્ભ છે એ શું છે? સમષ્ટિ ઉપાધિ. આપણી ઉપાધિ છે વ્યષ્ટિ ઉપાધિ છે. તો તમે જે ઉપાસના કરીને વ્યષ્ટિ ઉપાધિમાંથી મોટી સમષ્ટિ ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરો અને ત્યાંથી તમને એનું ફળ એ રીતે મળી શકે. તો ઉપાધિ એટલે ઉપહિતત્વ અધિગમ. લોક પ્રાપ્તિસ્તુ, હવે ધારો કે તમને લોકની પ્રાપ્તિ થાય તો શું? પરંતુ લોક પ્રાપ્તિસ્તુ લોકાભિમાની દેવતા સામીપ્યાદિ રૂપા. લોકનું જો તમને પ્રાપ્તિ થાય, તમે એવી ઉપાસના કરી કે મારે સ્વર્ગલોકમાં જવું છે, ઇન્દ્ર બનવું નથી, મારે કંઈ બીજું કંઈ બનવું નથી, પણ મારે બસ ત્યાં લઈને ભોગ ભોગવાય, મજા આવે, એટલે પછી તમને એની પ્રાપ્તિ થાય તો ઇન્દ્ર જેવાની આજુબાજુમાં તમને રહેવા મળે એમ કહેશું. અને ત્યાં ભેદ બુદ્ધિ તો રહેવાની જ. એવું નથી કે તમે એક થઈ ગયા ઇન્દ્ર સાથે. હા, સારૂપ્ય નથી. ઇન્દ્ર સાથે તમારે સામે રહેવું પડે, ભેદ બુદ્ધિથી રહેવા પડે. પછી તમારે બળતરા થાય કે આ ઇન્દ્રને જેવું છે એવું મને નથી, એવું એ તમને થાય. એટલે ભેદ બુદ્ધિ એટલે બધો ભય પણ રહે અને બળતરા પણ થાય, ઈર્ષા પણ થાય કે હા ક્યારે ઇન્દ્ર બનવું. પછી વસ્તુ તસ્તુ દેવતાત્મ ભાવ જ્ઞાન દ્વારા મોક્ષ સાધનમ. ખરેખર શું છે વસ્તુ તસ્તુ એટલે ખરેખર શું છે? વાસ્તવિક રીતે તો એવું છે, દેવતાત્મ ભાવ એટલે ઇન્દ્ર બનવું. દેવતાત્મ ભાવ જ્ઞાન દ્વારા મોક્ષ સાધનમ. ખરેખર તો વસ્તુ તસ્તુ શું છે? દેવતાનો ભાવ પ્રાપ્ત કરવો, ત્યાં પહોંચીને તમારે ક્રમશઃ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરો એવું તમારું ધ્યેય હોવું જોઈએ. ખરેખર મોક્ષ એ તમારું ધ્યેય છે, પુરુષાર્થ છે. ના, આ તો સિદ્ધાંત કહે છે. વસ્તુ સસ્તુ દેવતાત્મ ભાવ જ્ઞાન દ્વારા મોક્ષ સાધન. પૂર્વ પક્ષીનું પતી ગયું, એને કહી દીધું
કે ભાઈ આ તો તમે જે કહો છો ને એ દેવતા ને પેલાનું જે એની હજી આગળ આવશે, પૂર્વ પક્ષી વાત કરશે, એનું ક્લેરિફિકેશન કરશે કે વિદ્યાદેવ લોકો કીધું એ બરાબર છે. વિદ્યાદેવ તો સમુચ્ચયની જરૂર કેમ છે એ કહેશે એમાં, કે સમુચ્ચયથી એના શું લાભ છે, એનું અધિક ફળ હોય તો જ સમુચ્ચય કહે ને. ઉપનિષદ સમુચ્ચય કરવાનું કહે મંત્રમાં, તો એની પાછળનો કંઈ અધિક ફળ હોય તો જ કહે ને. એ અધિક ફળ શું છે એ કહેશે આગળ. વસ્તુતસ્તુ દેવતાત્મ ભાવ જ્ઞાન દ્વારા મોક્ષ સાધનમ. એટલે પછી એમ કહે છે કે દેવતાત્મ ભાવ છે એ મોક્ષનું સાધન છે. બ્રહ્મણા સહ તે સર્વે સંપ્રાપ્તે પ્રતિસંચરે પરસ્યાંતે કૃતાત્માન પ્રવિશંતિ પરમ પદમ ઇતિ. આ જે મંત્ર એટલે આ જે શ્લોક કંઈક આવ્યો છે એનું રેફરન્સ આમ તો મને કંઈક નારદીય સૂક્તમાં છે એવું કંઈક મળ્યું છે. નારદીય સૂક્ત, નારદીય સૂક્ત છે એમાં છે. એટલે એમાં છે આ બ્રહ્મણા સહ તે સર્વે સંપ્રાપ્તે પ્રતિસંચરે. પ્રતિસંચરે એટલે પ્રલય થાય ને જ્યારે, એટલે બ્રહ્માજીનો પ્રલય થાય ને એને કેવો પ્રલય કહેવાય? નૈમિત્તિક લય કહેવાય. બ્રહ્માજીની રાત્રિ અને બ્રહ્માજીનો દિવસ. એટલે બ્રહ્માજીના દિવસ એટલે આપણા જે કંઈક આપણા હજારો વર્ષ એ બ્રહ્માજીનો એક દિવસ, અને આપણે 1000 રાત્રિ એવા બ્રહ્માજીની એક રાત્રિ. અને એ બ્રહ્માજીની રાત્રિ એને નૈમિત્તિક લય કીધો. એટલે એમ કહે છે કે બ્રહ્માજી જ્યારે સૂઈ જાય ત્યારે આ મંત્ર છે બ્રહ્મણા સહ તે સર્વે સંપ્રાપ્તે પ્રતિસંચરે. એટલે પ્રલય થયા ત્યારે આ બધા જે દેવતા લોકમાં જે છે એ બધા દેવતાઓ બધા આની સાથે સૂઈ જાય. કોની સાથે? બ્રહ્માજી સાથે સૂઈ જાય. એટલે બ્રહ્માજીની રાત્રિ એટલે સૂઈ જવું પડે ને. આપણે પૃથ્વીલોકની રાત્રિ એટલે આપણે સૂઈ જઈએ. ના ના, મુક્તિ નથી, એ મુક્તિ નથી. બ્રહ્માજીની મુક્તિ ક્યાં થઈ છે? કલ્પ પૂરો થાય ત્યારે જ બ્રહ્માજીની મુક્તિ કહેવાય. એની સાથે પછી મુક્તિ થાય જ્યાં સુધી. એટલે એને છે ને એ જે છે ને એ આત્યંતિક પ્રલય કીધા. પછી એને આત્યંતિક પ્રલય, આત્યંતિક પ્રલય. એટલે બ્રહ્માજી પણ ગયા, બધા બ્રહ્માંડો પણ ગયા. નવેસરથી બ્રહ્માંડ, કોટી કોટી બ્રહ્માંડો પણ જતા રહ્યા. એનો પણ લય થઈ ગયો. એટલે સમગ્ર પ્રકૃતિનો લય, સમગ્ર પ્રકૃતિનો લય થઈ ગયો. એટલે એને પ્રાકૃતિક લય કીધો, આ નૈમિત્તિક લય કીધો. એટલે એમ કહે છે કે બ્રહ્મણા સહ તે સર્વ સંપ્રાપ્તે પ્રતિસંચરે. એ પ્રકૃતિ લયમાં એ લોકો મુક્ત થઈ જાય. એટલે પછી બ્રહ્માજી સાથે ત્યાં રહે, સ્વર્ગલોકમાં રહે, બ્રહ્મલોકમાં રહે, અને બ્રહ્માજી પાસેથી ઉપદેશ પ્રાપ્ત કરે, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે. ત્યાં પણ એની ભોગ ભોગવાની ઈચ્છા ન હોય ને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા હોય તો. જો ભોગ ભોગવાની ઈચ્છા હોય તો ભોગ પૂરા કરીને પાછા અહીંયા આવવું પડે. અને જો ત્યાં પણ જ્ઞાનની ઈચ્છા હોય નહીં તો એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા ત્યાં બ્રહ્માજીના ઉપદેશ સાંભળ્યા કરે. એવું છે. એટલે એમ કહે છે પરસ્ય અંતે કૃતાત્માન પ્રવિશંતિ પરમ પદમ ઇતિ. પરસ્ય અંતે એટલે હિરણ્ય, ત્યાં પછી હિરણ્ય ગર્ભની જે શ્રેષ્ઠ પદ પ્રાપ્ત કર્યા પછી હિરણ્ય ગર્ભસ્ય અંતે મુક્તિ સમયે એ લોકો શું છે, બધા કૃતાત્માઓ જે છે બધા સત્યલોકમાં રહેના બધા વિદેહ મુક્ત થઈ જાય, ક્રમ મુક્ત થઈ જાય હિરણ્ય ગર્ભ સાથે થાય એવું કીધું. મોક્ષ શ્રવણાત. અને પછી એ લોકો વિદેહ મુક્ત બને. એટલે પછી એમને જન્મ લેવાનો રહે નહીં. લોકપ્રાપ્તિસ્તુ ભોગ માત્ર સાધનમ ઇત્યેવ ભેદ. લોકપ્રાપ્તિ અને ભોગ સાધન એટલે હવે એમાં એ સમજાવશે આપણને કે સત્વરે પહેલાંમાં સમુચ્ચય કરવાનું કારણ શું, કે ક્રમથી ખાલી એકલા કર્મ જ કરો, તમે નિષ્કામ કર્મ જ કરો તો એના દ્વારા તમને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય, ના નથી. પણ સમુચ્ચય કરવાનું કારણ એટલા માટે કીધું, એના દ્વારા તમને અંતઃકરણ શુદ્ધિ સાથે સાથે નિશ્ચલતા જે મનની પ્રાપ્ત થાય એ સત્વર પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે પેલું સત્વર એનું ફળ છે. જ્ઞાન માટે બે વસ્તુ જરૂરી છે, અંતઃકરણ શુદ્ધ અને મનની નિશ્ચલતા. એકમાં નિષ્કામ કર્મથી મળે અને પેલા ઉપાસનાથી, નિષ્કામ ઉપાસનાથી મળે. બંને ભેગું થાય. આ બંને થાય તો તમને એને સત્વર એટલે ઝડપથી મળે. હા, એટલે અધિક ફળ મળવાનું કારણ એટલા માટે કીધું કે પેલામાં તમને મળે પણ એ ધીમે ધીમે થાય. અને હા, પેલામાં ગાડામાં જાવ એને જેવું છે, અને પેલું સ્કૂટરમાં જાવ એના જેવું છે. દીપક તરીકે કામ કરે. ચાલો, એટલે એ રીતના આપણે થાય. ચાલો, ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ
मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।